तो दादा बोलिए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, पहले ये बताइए। सर नमस्कार। हाँ। मेरा नाम कालू बेहरा है। हाँ। यहाँ का गाइड मंगलगिरी का। हाँ। सर जो टूरिस्ट आता है सर यहाँ का हमारा घुमाता है इस सारी को। पहले जो हमारा जितना गेस्ट आता है तो संजय का हमारा रूम में रख के सुबह 6 बजे हाँ मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता है बोटिंग के लिए। ओके। तो सनराइज का साथ भी कुछ फ़ोटो लेता है। एक्शन के लिए कोई भी आता है, कोई घूमने के लिए मतलब ऐसे तरह आता है। तो हर गेस्ट को हमारा सभी के नमस्ते। मतलब मंगलगिरी आने के लिए जाता है जो भी वेटलैंड के लिए फ़ोटो लेने के लिए एक्शन तो ज़बरदस्त होता है। पॉपुलर का ग्रे हिरन, आइबिस और बामन काइट और ये हमारा हुस्कटन मछली और फ्लॉक भी पकड़ता है हमारा पॉइंट हिरन, नॉर्दर्न सोबलर, पिनटेल, गोडवाल, सोबलर, कॉमन टेल, स्पॉट बिल्डॉग। इस साल तो नया आया हमारा ये स्पॉटेड सॉरी ये हमारा भी फाइटिंग भी होता है कि आज का मीटिंग हमारा मिस हो गया ब्लैक ओनी स्टील का। हाँ 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 मिस तो हुआ। यहाँ पे सारी मेंबर का रिक्वेस्ट है, मंगलगिरी जो आने के लिए चाहते हैं ना, आप आके एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा फोटो खींचने। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या बोलूँ। इंटर टूर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और आप लोगों ने इतना हेल्प किए मेरे को, फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए और सभी वगैरह के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो एकोमोडेशन है, जो हॉस्पिटलिटी है, बहुत ही अच्छा है। और सारी टीम हमारा जैसे बाइडिंग के लिए ध्यान देता है। हाँ हाँ सारी फोकस करता है, उनको वो ट्रेनिंग देता है। कैसे तरह गाइड करना है, कैसे तरह लाइट का सपोर्ट में देना है। हाँ 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 तो उसका थोड़ा ध्यान में रखता है। कोई एक्शन चल रहा है तो तुरंत उनका पास जाकर एक्शन खींच लेता है। हाँ जो चाहता है फ्लाइंग के लिए वो फ्लाइंग भी खींचता है, बैकग्राउंड शॉट का खींचता है। हाँ। हर मोमेंट का हर तरफ का शॉट है मंगलगिरी में। आप आके पेरेग्रिन पूरा देखिए। तो पेरेग्रिन रेयर चिड़िया है, पेरेग्रिन फाल्कन मिलता है यहाँ पर फैल्कन डक मिलता है। फाल्कन नया इस साल आया। इस साल आया तो हाँ इस साल नया आया। कुछ तो सिंगल आया तो इसमें थोड़ा इतना बड़ा लाखों लाखों बार से आता है। हाँ तो हाँ मतलब वहाँ पे ढूंढने के लिए दिक्कत होता है, फिर भी हम ढूंढ के उसको हाँ। लगा देते हैं। हमारा तो अच्छा खासा शॉट हुआ आपके वजह से, बालियादा की वजह से अच्छा शॉट हुआ। बालियादा तो अभी यहाँ पर नहीं है। आ गया उनका। हाँ वो गेस्ट आ गया। हाँ गेस्ट आ गया, वो गेस्ट को लेके घूम रहा है। फिर भी सारी टीम है। हाँ मैं हाँ उनको एक तरह वो हमारा बलिया है, जूनियर है। तो फिर भी हाँ सारी टीम का मैनेज करता है। संजय तो हमारा मैनेजर है, वो घर का वो काम आ रहे हैं हमको भी मैनेज करता है। हाँ जो वो बुकिंग करता है, खाना वगैरह ठीक टाइम में देता है। तो उसको भी जगह देता है, आप जाओ सुबह 6 बज गया तो बोटिंग करना। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह है सर। थैंक यू सर, नमस्ते। ओके थैंक यू। তো চলিয়ে হ্যাঁ আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা এক্সাইটমেন্ট তো থাকেই যে আজকে আমরা তিনজনা একসঙ্গে বোটে উঠেছি। আমি, গৌতম দা, দীপঙ্কর দা, এই তিনজনা যে বোটে উঠেছি, এবার শুধু অপেক্ষার পালা আমরা কোন সময় উঠেছি। শুধুমাত্র বিপ্লবের কথা ভেবেই, বিপ্লব বলেছিল একসাথে উঠবো। না, আমারও মন থেকে প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল যে আমার দুই প্রিয় দাদার সঙ্গে আমি লাস্ট দিনটা কাটাতে পারবো না। তো সেটাও আমার আর কি পূরণ হয়ে গেল আর কি। আমি কি বলবো, পূরণ তো হলো, কিন্তু আমাদের তো সবাই ছবির জন্য এসেছি। ছবি না পাই ছবি দেখো, একটা কথা বলবো, আমি সকালেও যে কথাটা বললাম, ওয়াইল্ড লাইফ ইজ এ আনপ্রেডিক্টেবল গেম। তো এখানে কখন কি অ্যাকশন হবে, কেমন কি ছবি হবে, আমরা কেউ কিছু বলতে পারি না। হঠাৎ করে দেখলে এমন একটা, দেখো কালকে হচ্ছে না করে হয়েছে, সকালে হয়েছে পার্পেল হেরান, বিকেলে হচ্ছে না করে এমন কিছু অ্যাকশান ঘটে গেছে যেটা মানে আমাদের কাছে মানে ওই অ্যাকশানের মুহূর্তগুলো অন্তত স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমরা প্রত্যেকেই মানে ভালো ছবি, ভালো ভিডিও তো পেয়েছি। আর সঙ্গে সবথেকে ভালো ছবি এখানে মনে হয় দীপঙ্কর দাই তুলেছে, যতটা আমার মনে হচ্ছে। সুপ্রতিম দাও তুলেছে। আর আরও বাকিরা যারা আছে সবাই মিলে খুবই ভালো ছবি আর ভিডিও করেছি অ্যাকশানের। তারপরে লাস্ট মোমেন্টটা আরও জমে গেছিলো বলো, ওই ব্রাহ্মণী গাইডটা যখন সাপটাকে ধরে নিয়ে এলো, অসাধারণভাবে জমে গেছিলো। এই তো ছবি তুলবো, আর যেতে যেতে তো আমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে গল্প হচ্ছে, আড্ডা হচ্ছে। আর গৌতম দা
নেক্সট আমরা মংলাজুরি আবার কবে আসছি? ফেব্রুয়ারির 13 তারিখ আমাদের রাত্রে ট্রেন আছে। 14, 15, 16 আমরা মংলাজুরি করছি। আমরা টোটাল 4টে সাফারি করছি। 14 তারিখে 2টো সাফারি করব, আর 16 তারিখে করব আমরা 2টো সাফারি। তারই সাথে সাথে 15 তারিখে আমরা চিল্কার জন্য একটা ছোট্ট প্ল্যানিং করেছি। ওখানে আমরা যাব ফ্লেমিঙ্গো আর পেলিকানের জন্য, এবং আমাদের এক্সপেকটেশান তো ওটা নিয়ে আরও হাই হয়ে আছে যে আমি তো ফার্স্ট টাইম মানে ফ্লেমিঙ্গো ছবি তুলব। দীপঙ্কর দা আগে গেছিলে না? দীপঙ্কর দা আগে কতবার গেছো? একবারই গেছিলে না? তোমার তো মানে পুরনো যে চ্যানেলটা আগে ছিল, আগের চ্যানেলটার তো মনে হয় ভিডিও ছিল ফ্লেমিঙ্গোর। হ্যাঁ ছিল না? হ্যাঁ, ছোট একটা ক্লিপ ছিল। তখনও কি তুমি 75, 100, 200 ইউজ করতে, তাই তো? না না, সেইটার জন্য না, মানে আমিও তো এখন মানে কি করব, আমার এখন পরিস্থিতি না 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 না, এটা কোনো ব্যাপার নয়, এটা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাই আমি বলি, আমিও এখন নিকনের D500 200 ইউজ করছি, কিন্তু আমার তোমার মানে সোনি ইউজ করে এতটাই অসাধারণ লেগেছে যে আমিও একটু সময় লাগবে সোনিতে শিফট করতে, কিন্তু আমি সোনিতে শিফট করবো। ছোটো মাছ ছিল, পার্পেল হেরন খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু দীপঙ্কর দা সনি নেওয়ার পর মনে হয় এটা ফার্স্ট টাইম মংলাজুরি। সনি নেওয়ার পর বলেছি, আগে তো দীপঙ্কর দা অনেকবার এসছে। গৌতম দা কবার এসছো আগে? 6বার এসছো। আর সনি নেওয়ার পর তুমি তো মনে হয় এই 2বার করলে। 2বার না 3বার? 2বার করলে। আর এরপর আমাদের কোথায় কোথায় ট্যুর আছে দাদা ছোট্ট করে একটু বলে দাও। এলআরকে আছে জানুয়ারি এদিকে 27 থেকে হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারির 1 এলআরকে আছে, কিন্তু এলআরকে তো মনে হয় ফুল হয়ে গেছে। না, এখনো দুটো বাকি, একটা বাকি রয়েছে। ঠিক আছে, এখনো একটা সিট বাকি রয়েছে। গুড আফটারনুন টু অল। আজকে আমাদের ট্রিপের এটা শেষ বোট সাফারি চলছে। এই কিছুক্ষণ আগেই আমরা বোটে উঠলাম, আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটু দেখিয়ে দিই, এদিকে আছে আমার পরে গৌতম দা, আর তারপরে আছে দীপঙ্কর দা। আমার এদিক থেকে তো পরেই হচ্ছে না, তোমার ওদিক থেকে আগে যেটা যাচ্ছে সামনের দিকে সেটা হবে না। আমার আগে আছে গৌতম দা। হ্যাঁ, গৌতমদার আগে আছে দীপঙ্কর দা। আরে আমি যেহেতু শুরু করছি আমার পর তুমি, তারপর তুমি, চলো ঠিক আছে না। দীপঙ্কর দা আছে, আজকে আমরা 3 জনে বোটে উঠেছি। আর পেছনে আছে কালুদা আমাদের গাইড। দেখি আজকে কেমন কি ছবি হয় সেকেন্ড সেশনে আর লাস্ট বোট সাফারিতে। বেশ ভালো লাগছে, এই 2 দিন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ছিলাম, আর খুব ভালো ছবি পেয়েছি, খুবই ভালো ভিডিও পেয়েছি। সব কিছু মিলে আমাদের এন্টায়ার টিমের প্রত্যেকজনের খুবই ভালো ছবি হয়েছে, খুবই ভালো ভিডিও হয়েছে। টোটাল ট্রিপটা সাকসেসফুলি হয়েছে। আর দেখা যাক এই লাস্ট সেশনে আমরা কেমন কি ছবি পাই, ভিডিও পাই। একটা কথা বলতে চাই গাইস, সেটা হচ্ছে যে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। তো এতদিন খুব ভালো পেয়েছি আমরা, তো আজকে আমাদের শেষ সেশন। তো আমরা দেখতে চাই যে আমাদের শেষটাও ভালো হয় কিনা। অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে, আমিও চাইছি। কারণ সকালে তো কোনো অ্যাকশান পাইনি, জাস্ট পেরিগেন ফ্যালকনটা বসেছিল, কিন্তু মানে এমনভাবে বসে আছে, মানে পেরিগেন ফ্যালকনটা ও টোটালি উড়লো না। আমার এটাই সত্যি খারাপ লাগলো, যদি একটুখানি উড়তো তাহলে আরেকটু ভালো ফ্লাইট হতো। কিন্তু কালকে দুপুরবেলা মানে সেকেন্ড সেশনে আমরা পেরিগেন ফ্যালকনের যে ফ্লাইং পেয়েছি, প্রত্যেকেই অসাধারণ প্যাটার্নের ফ্লাইং হয়েছে, অসাধারণ প্যাটার্নের ফ্লাইং হয়েছে।
যদি তোমরা মনে হয় কিলটা পেয়েছো না, না সেরকম হয়নি তো না বললে তো। সেরকম কিল দেখেছি। নিচে নেমে পড়েছিল কিলটা নিয়ে সেই সময়, বাট কিল নিয়ে যদি হতো খুবই ভালো হতো। পেছনে দাদারা দেখছে আর কি কোথায় কি অ্যাক্টিভিটি চলছে বা হচ্ছে। আর দেখা যাক যে সমস্ত ছবি আর যে সমস্ত ভিডিওগুলো পাবো আমি ইনস্ট্যান্টলি তোমাদেরকে অবশ্যই দেখিয়ে দেবো। তো চলো লেটস গো। আরেকটা কথা বলি, আমরা যখন বোটে নেমেছি তখন সবে ঢোকার মুখে দুটো স্টিলটের মিটিং হলো, তখন আমরা ক্যামেরা রেডি করতে পারিনি, কিন্তু পেছনে গাইড দাদা বললো যে মিটিং হলো স্টিলটের, তখন আমরা ক্যামেরা রেডি করতে পারিনি, তার জন্য মিস করেছি শটটা। ঠিক আছে, বাট দেখা যাক, আশা করছি তো সেকেন্ড হাফটা আবার জমে যাবে। বলতে পারো যে স্টার্টিং প্রায় এখান থেকেই হয় আর কি। তো চিল্কাটা কম বড় জায়গা, মানে কম ছোট জায়গা না, বেশ বড় জায়গা। তো এবার মেন কথায় চলে আসি, তো মাংলাজুড়িতে এসেছি। তো আমাদের এটা 3 দিনের ট্রিপ ছিল মাংলাজুড়ি। 3 দিনে সকাল বিকেল মিলিয়ে আমরা টোটাল 6টা বোট সাফারি করেছি এবং আমরা টোটাল টিমে ছিলাম 10 জন। এই বোটে দেখলে আমরা প্রত্যেকেই একটা বোটে 2 জন করেছিলাম, শুধুমাত্র আজকে শেষ দিন বলেই তাই আমরা 3 মণিরত্নম একটা বোটে আমরা আছি। তো আমাদের 3 দিনের জার্নিতে বেশ ভালো কয়েকটা ছবি হয়েছে। আমাদের ঘুরে এলাম, তো অন্যদিকে পাশে এলাম। তো এখন জল বেশি থাকার জন্য একটু কম আছে, পার্পেল হেরনের অনেক ভালো ভালো শট পেয়েছি, ব্ল্যাক হেডের আইবিসের শট পেয়েছি সব নিয়ে, গ্রে হেরনের সব নিয়ে শট পেয়েছি। তো ভালো যেহেতু শেষ হয় না, আমাদের মধ্যে এখন আছে ব্যাং নিয়ে ছবি। গতকাল ব্যাং নিয়েও একটা ছবি হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফন্ট হেরনের, কিন্তু ছবিটা ততটা যে ভালো। আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা এক্সাইটমেন্ট তো থাকেই যে আজকে আমরা 3 জনা একসঙ্গে বোটে উঠেছি, আমি, গৌতম দা, দীপঙ্কর দা, এই 3 জনা যে বোটে উঠেছি, এবার শুধু অপেক্ষার পালা আমরা কোন সময়। উঠেছি শুধুমাত্র বিপ্লবের কথা ভেবেই। বিপ্লব বলেছিল একসাথে উঠবো, কিন্তু না, আমারও মন থেকে প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল যে আমার 2 প্রিয় দাদার সঙ্গে আমি লাস্ট দিনটা কাটাতে পারবো না, তো সেটাও আমার আর কি পূরণ হয়ে গেল আর কি। আমি কি বলবো, পূরণ তো হলো, কিন্তু আমাদের তো সবাই ছবির জন্য এসেছি, ছবি না পাই তাহলে ছবি দেখো, একটা কথা বলবো, আমি সকালেও যে কথাটা বললাম, ওয়াইল্ড লাইফ ইজ এ আনপ্রেডিক্টেবল গেম। তো এখানে কখন কি অ্যাকশন হবে, কেমন কি ছবি হবে, আমরা কেউ কিছু বলতে পারি না। হঠাৎ করে দেখলে এমন একটা, দেখো কালকে হচ্ছে না করে হয়েছে, সকালে হয়েছে পার্পেল হেরান, বিকেলে হচ্ছে না করে এমন কিছু অ্যাকশন ঘটে গেছে যেটা মানে আমাদের কাছে মানে ওই অ্যাকশনের মুহূর্তগুলো অন্তত স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমরা প্রত্যেকেই মানে ভালো ছবি ভালো ভিডিও তো পেয়েছি, আর সঙ্গে সবথেকে ভালো ছবি এখানে মনে হয় দীপঙ্কর দাই তুলেছে, যতটা আমার মনে হচ্ছে সুপ্রতিম দাও তুলেছে, আর আরও বাকিরা যারা আছে সবাই মিলে খুবই ভালো ছবি আর ভিডিও করেছি অ্যাকশনের। তারপরে লাস্ট মোমেন্টটা আরও জমে গেছিলো, বলো, ওই ব্রাহ্মণী গাইডটা যখন সাপটাকে ধরে নিয়ে এলো, অসাধারণভাবে জমে গেছিলো। এই তো ছবি তুলবো, আর যেতে যেতে তো আমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে গল্প হচ্ছে, আড্ডা হচ্ছে। আর গৌতম দা, নেক্সট আমরা মাংলাজুড়ি আবার কবে আসছি? ফেব্রুয়ারির 13 তারিখ আমাদের রাত্রে ট্রেন আছে। 14, 15, 16 আমরা মাংলাজুড়ি করছি। আমরা টোটাল 4টে সাফারি করছি। 14 তারিখে 2টো সাফারি করব,
আর 16 তারিখে করব আমরা দুটো সাফারি, তারই সাথে সাথে 15 তারিখে আমরা চিল্কার জন্য একটা ছোট্ট প্ল্যানিং করেছি। ওখানে আমরা যাব ফ্লেমিঙ্গো আর পেলিকানের জন্য, এবং আমাদের এক্সপেকটেশান তো ওটা নিয়ে আরও হাই হয়ে আছে যে আমি তো ফার্স্ট টাইম মানে ফ্লেমিঙ্গো ছবি তুলব। দীপঙ্কর দা আগে গেছিলে না? দীপঙ্কর দা আগে কতবার গেছো? চিন্তা নামবনে একবারই গেছিলে না? তোমার তো মানে পুরনো যে চ্যানেলটা আগে ছিল, আগের চ্যানেলটা তো মনে ভিডিও ছিল ফ্লেমিঙ্গোর, হ্যাঁ ছিল না? একটু ক্লিপ ছিল। হ্যাঁ, ছোট একটা ক্লিপ ছিল। তখনও কি তুমি 75-200 ইউজ করতে, তাই তো? না না, সেইটার জন্য না, মানে আমিও তো এখন মানে কি করব, আমার এখন পরিস্থিতি না 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 না, এটা কোনো ব্যাপার নয়, এটা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাই আমি বলি, আমিও এখন নিকনের D500 200 ইউজ করছি, কিন্তু আমার তোমার মানে সোনি ইউজ করে এতটাই অসাধারণ লেগেছে যে আমিও একটু সময় লাগবে সোনিতে শিফট করতে, কিন্তু আমি সোনিতে শিফট করবো। ছোটো মাছ ছিল, পার্পেল হেরন খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু দীপঙ্কর দা সনি নেওয়ার পর মনে হয় এটা ফার্স্ট টাইম মংলাজুরি, সনি নেওয়ার পর বলেছি। আগে তো দীপঙ্কর দা অনেকবার এসছে। গৌতম দা কবার এসছো আগে? 6 বার এসছো। আর সনি নেওয়ার পর তুমি তো মনে হয় এই 2 বার করলে, 2 বার না 3 বার? 2 বার করলে। আর এরপর আমাদের কোথায় কোথায় ট্যুর আছে দাদা, ছোট্ট করে একটু বলে দাও। এলআরকে আছে হ্যাঁ, জানুয়ারি এদিকে। 27 থেকে ফেব্রুয়ারি 1 এলআরকে আছে। হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারির 1 এলআরকে আছে, কিন্তু এলআরকে তো মনে হয় ফুল হয়ে গেছে। না এখনো দুটো বাকি, একটা বাকি রয়েছে। ঠিক আছে, এখনো একটা সিট বাকি রয়েছে। তো তোমরা যদি কেউ এলআরকে যেতে চাও, অবশ্যই আমি দাদার নাম্বারটা, আমার নাম্বার আর দীপঙ্করদার নাম্বার দিয়ে দেবো। যে কোনো 3 জনের মধ্যে তোমরা একজনের নাম্বারে ফোন করলে ট্যুরের প্যাকেজ থেকে শুরু করে সব কিছু ডিটেলস পেয়ে যাবে। আর কোথায় আছে দাদা? এরপর আছে কাজিরাঙা আছে। কাজিরাঙা আছে, কাজিরাঙা আছে, কিন্তু কাজিরাঙা ফুল হয়ে গেছে, কাজিরাঙাটা আমাদের ফুল হয়ে গেছে। আর তারপর নর্থ বেঙ্গল আছে। না, তারপর আছে মংলাজুরি। ও হ্যাঁ, কাজিরাঙার পর তো একটা মংলাজুরি পড়ছে, যেটা বললাম ফেব্রুয়ারির 14, 15, 16 তারিখ। আর আচ্ছা, মংলাজুরিটায় কটা সিট অ্যাভেলেবেল আছে? 2 থেকে 3। হ্যাঁ, 2 থেকে 3টে সিট অ্যাভেলেবেল আছে। কালকে ব্যাপারটা এমন হয়েছে আর কি, আমি একটুখানি ছোট্ট করে বলে দিই। কালকে রাত্রে মংলাজুরি ট্যুর অ্যানাউন্স করার সাথে সাথে প্রায় 7 জন মতো বুক অলরেডি হয়ে গেছে অ্যানাউন্স করার সাথে সাথে। আর 3টে সিট বাকি আছে। তোমরা যারা যারা যেতে চাও আমাকে অবশ্যই জানাতে পারো, বা তোমরা কমেন্টও করতে পারো এই ব্লগের নিচে। আর 3 জনের নাম্বারই দেওয়া থাকবে, গৌতম দার নাম্বার, দীপঙ্কর দার নাম্বার বা আমার নাম্বার, যে কোনো একটা নাম্বারে ফোন করে তোমরা সমস্ত কিছু ডিটেলস জেনে নিতে পারো। ওকে গাইজ, তো চলো আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোনো যাক। আর তার সাথে সাথে আরও একটা কথা বলি, নর্থ বেঙ্গল ট্যুরও তো আছে গৌতম দা, মার্চে রয়েছে, মার্চের এন্ডে। ডাটার বেটা হয় বাঁ পর সামনে একটা ডাটার আছে, ডাটার দেখেছি আমরা, একটু এগিয়ে যাই যদি ছবি হয়। এই যে বাঁশটার এদিকে দেখো, বাঁশটার এদিকে সোজা একটা আছে, ওদিকে ওটা কি আছে? হ্যাঁ, করমাইনটা এই ডাটারে সামনে ডাটার বসে আছে। আস্তে আস্তে বোট আমরা ডাটারের দিকে এগোচ্ছি, যদি ডাটারের ছবি পাই। সব বোটগুলোই আসছে এক এক করে। আমাদের টিমের প্রত্যেকটা বোট ডাটারের জন্য আর কি যাচ্ছে। জাস্ট ব্লগটা শেষ করে আমি ইনস্টাটা রেখেছি, জাস্ট ডাটাটা সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাই করলো। আমি ক্যামেরাটা তুলে শটগুলো ক্লিক করলাম, ফ্লাইটগুলো 3খানা ফ্লাইট ক্লিক করেছি, 3খানায় ট্র্যাক ফোকাস অসাধারণ ছবি দাঁড়িয়েছে। আমি ছবিটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। বাই দ্য ওয়ে, আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করতে করতে দেখতে পেয়েছিলাম কতগুলো নর্দার্ন পিন্টেল চান করছিল।
দাদা আমাদেরকে দেখালো, দাদা সেখানে নিয়ে গেল, বেশ কিছু ভিডিও করলাম, একটু দূর থেকেই করলাম কারণ নর্দার্ন পেন্টেল এলাও খুবই কম করছে এখন। আর নর্দার্ন পেন্টেলগুলোর ভিডিও করলাম, আর সঙ্গে কয়েকটা ফ্লাইট শটও পেয়েছি লাস্ট মোমেন্টে, সেগুলোও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে আসছি, এগোতে এগোতে একটা পার্পেল হেরান মাঝারি সাইজের একটা মাছ ধরেছিল, কিছু শট পেলাম বাট বেশিক্ষণ টাইম দেয়নি, মাঝারি সাইজের মাছ বলে খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। যে কটা শট পেয়েছি সব কিছু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি। বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি, অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে আমাদের পেছনে দাদা বলল যে সামনে একটা আইবিস আছে। আইবিসটার কাছাকাছি এসে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম একটা নর্দার্ন সভেলারের মেল ফ্লাই করলো, খুব ভালো ছবি হয়েছে, জাস্ট ছবি তুললাম টেক অফের। যে কটা ছবি তুলেছি প্রত্যেক কটাই খুব ভালো পজিশনে ফ্রিজ হয়েছে, ছবিগুলো আমি তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে এখন ওয়েট করে আছি ব্ল্যাক হেডেড আইবিসের ক্যাচের জন্য, দেখা যাক কতক্ষণ ওয়েট করতে হয়। আর চলো ঝটপট তোমরা ছবিগুলো দেখে নাও। ওই দিকটায় আমরা আইবিসির জন্য ওয়েট করছিলাম, হঠাৎ করে আমাদের থেকে একটু দূরে পার্পেল হেরান একটা সাপ ধরেছিল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে চলে আসলাম, আমাদের বোটটা এগিয়ে আসলো, আমাদের টোটাল টিমের বোটগুলোও এগিয়ে আসলো, কিন্তু ব্যাড লাক একটা মোটর বোট এলো, মোটর বোটের জন্য পার্পেল হেরান সাপটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সকালে তো আমার নিজের ভুলে
আমি বোট এগোতে বলেছিলাম বলে মিস হয়েছিল, কিন্তু ওটাও কিছু করার নেই, সরি, আমি ওভার এক্সাইটেড ছিলাম। কিন্তু এখন যেটা মিস হলো, এই মোটর বোটটার জন্য টোটালি এন্টায়ার টিমের ছবিটা আমাদের মিস হয়ে গেল। দেখি আস্তে আস্তে তো সময় এগিয়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের লাস্ট সাফারি, এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না কেমন কি হবে, বাট দেখা যাক। সামনে তো এগোচ্ছি, আস্তে আস্তে একটা জায়গায় যাচ্ছি যেখানে টার্নের অ্যাকশান হয় আর কি। এবার টার্নের অ্যাকশান তোলার চেষ্টা করব, দেখা যাক। আস্তে আস্তে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আর কি বলবো, ব্যাড লাক, খুবই খারাপ লাগছে যে লাস্ট সেশনে এসে এরকম হচ্ছে, বাট আফসোস হচ্ছে আবার আফসোস হচ্ছে না। কেননা আমি বলি, আগের গত দুদিন পার্পেল হেলেনের যা কিল পেয়েছি স্নেক নিয়ে আর শিঙি মাছ নিয়ে, খুবই ভালো কিল পেয়েছি, আর ছবি ভিডিও তো করেছি, বাট দেখা যাক সময়ের অপেক্ষা, আবার কখন কোনো অ্যাকশান হয় কি না, নাহলে আমরা টার্নের ছবি তুলতে শুরু করব আর কি। শুরু হচ্ছে আমাদের অ্যাকশান শটের পর্ব, ফাইনালি আমাদের প্রস্তুতি পর্ব চলছে আর কি অ্যাকশান শটের জন্য। টার্নের অ্যাকশান শটের জন্য এই জায়গাতে আমরা চলে এসেছি, একটা জায়গা সিলেক্ট করে নিয়েছি, এখানে অ্যাকশানটা হবে আর কি। দেখা যাক কেমন ছবি হয়। এখানে তো ভিডিও করাটা পসিবল নয়, যেহেতু আমার D500 আর 200-500 ভিডিও করা পসিবল নয় বলে আমি ছবি তোলার চেষ্টা করব, আর পসিবল হলে অবশ্যই ভিডিও করব, বাট দেখা যাক কেমন কি অ্যাকশন শট পাই, আশা করি খুবই ভালো হবে। এগেইন গুড আফটারনুন টু অল। ফাইনালি টার্নের অ্যাকশন তোলা আমার কমপ্লিট হয়েছে, আর আমাদের সেশনও প্রায় শেষের মুখে। তাও আশপাশে যে গ্রুপের সব ফটোগ্রাফার দাদারা আছে, যে ভাইরা আছে, তারা ছবি তুলছে এখনও। আমার আর দীপঙ্কর দার আর গৌতম দার এই তিনজনেরই প্রায় ছবি তোলা হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা এখন এখানে বসে ওয়েট করছি দাদাদের জন্য। এখন তো আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই, লাইটও প্রায় পড়ে এসছে। এটাই আমাদের শেষ বোট সাফারি এই ট্রিপটার। তো ফেব্রুয়ারিতে তো আমরা সবাই মিলে আসার একটা ট্রাই নিচ্ছি, আসবো তো অবশ্যই, ইচ্ছা তো আছে আসার, বাট দেখা যাক সেই সময় কেমন কি ছবি পাই। বাট আমি একটাই কথা বলবো, এন্টায়ার ট্রিপটা আমাদের সাকসেসফুল হয়েছে, খুব ভালো ছবি করেছি, খুব ভালো ভিডিও করেছি, সকলের সঙ্গে অনেক আনন্দ করেছি। এখনও এখানে বেশ কিছুক্ষণ আমরা ওয়েট করছি, আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে আমাদের রিসর্টের দিকে। সেখানে গিয়ে আমরা প্যাকিং করব, আমাদের প্যাকিং এখনও কমপ্লিট হয়নি। আর ইভিনিংয়ে 6:30টার সময় আমাদের গাড়ি আসবে, গাড়ি এসে আমাদের খুর্দা স্টেশনে নিয়ে যাবে, আর রাত্রি 8:30টায় আমাদের ট্রেন রয়েছে, সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাব। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, আমি একটা কথাই বলবো যে তোমরা যদি ওয়েটল্যান্ডের জন্য কোনো প্ল্যানিং করো, অবশ্যই মংলাজুরি এসো। আর আমাদের তো নেক্সট ট্রিপ রয়েইছে, নেক্সট ট্রিপে আমাদের সবার সঙ্গে জয়েন করতে পারো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আমরা যে ছবি আর ভিডিওগুলো পেয়েছি সেগুলোর ছোট্ট একটা ক্লিপস আমি আমার চ্যানেলে এখন আপলোড করে দিচ্ছি, সেটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই দেখতে পাবে। এইটার পরই সেই ক্লিপসটা তোমাদের জন্য আসছে আর কি। তো চলো, বাই গাইজ, আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে। तो दादा बोलिए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, पहले ये बताइए। सर नमस्कार, हाँ मेरा नाम कालू बेहरा है, हाँ यहाँ का गाइड मंगलगिरी का। हाँ सर ये टूरिस्ट आता है सर, यहाँ का हमारा घुमाता है इस सारी को। पहले जो हमारा जितना गेस्ट आता है, फिर संजय का हमारा रूम में रख के सुबह 6 बजे हाँ हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देता है बोटिंग के लिए। ओके। तो सनराइज का साथ भी कुछ फ़ोटो लेता है, एक्शन के लिए कोई भी आता है, कोई घूमने के लिए मतलब ऐसे तरह आता है। तो हर गेस्ट को हमारा सभी के नमस्ते, मतलब मंगलजुरी आने के लिए जाता है। जो भी वेटलैंड के लिए फ़ोटो लेने के लिए एक्शन तो ज़बरदस्त होता है। पॉपुलर का ग्रे हिरन, आइबिस
और बामन काइट, और ये हमारा हुस्कटन मछली, और फ्लॉक भी पकड़ता है हमारा पॉइंट हेरन, नॉर्दर्न सोबलर, पिनटेल, गोडुआल, सोबलर, कॉमन टेल, स्पॉट बिल डॉग। इस साल तो नया आया हमारा ये स्पॉटेड, सॉरी ये हमारा भी फाइटिंग भी होता है। किसे आज का मीटिंग हमारा मिस हो गया, ब्लैक हाँ। पोनी स्टील का। हाँ हाँ हाँ, अभी मिस तो हुआ। यहाँ पे सारी मेंबर का रिक्वेस्ट है, पंगल जोड़ी जो आने के लिए चाहते हैं ना, आप आके एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा फोटो खींचने के मेरे लिए को तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या बोलूँ। इंटर टूर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और आप लोगों ने इतना हेल्प किए मेरे को, फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए और सभी वगैरह के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो एकोमोडेशन है, जो हॉस्पिटलिटी है, बहुत ही अच्छा है। और सारी टीम हमारा जैसे बाइडिंग के लिए ध्यान देता है, हाँ, हाँ। सारी फोकस करता है, उनको हाँ। वो ट्रेनिंग देता है, हाँ। कैसे तरह गाइड करना है, कैसे तरह लाइट का सपोर्ट में लेना है। हाँ 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 तो उसका थोड़ा ध्यान रखता है। कोई एक्शन चल रहा है तो तुरंत उनका पास जाकर एक्शन खींच लेता है। हाँ जो चाहता है फ्लाइंग के लिए वो फ्लाइंग भी खींचता है, बैकग्राउंड शॉट का खींचता है। हाँ। हर मोमेंट का, हर तरफ का शॉट है मंगलजोड़ी में। आप आके पेरिग्रिन पूरा देखिए। तो पेरेग्रिन रेयर चिड़िया है, पेरेग्रिन फाल्कन मिलता है। यहाँ पर फेल्केट डक मिलता है? फाल्कन नया इस साल आया। इस साल आया तो? हाँ, इस साल नया आया। कुछ तो सिंगल आया, तो इसमें थोड़ा इतना बड़ा लाखों लाखों बार से आता है। हाँ तो हाँ मतलब वो वहाँ पे ढूंढने के लिए दिक्कत होता है, फिर भी हम ढूंढ के उसको लगा हाँ। देते हैं। हमारा तो अच्छा खासा शॉट हुआ आपके वजह से, बालियादा की वजह से अच्छा शॉट हुआ। बालियादा तो अभी यहाँ पर दूसरा नहीं गाइड भी है। आ गया उनका, हाँ। वो गेस्ट आ गया। हाँ, इसलिए गेस्ट आ गया, उसका ले वो गया। गेस्ट को हम लेके वो- घूम रहा है। फिर भी सारी टीम है। हाँ, मैं हाँ, उनको एक तरह, वो हमारा बलिया है, जूनियर है, तो फिर भी हाँ सारी टीम का मैनेज करता है। संजय तो हमारा मैनेजर है, वो घर हाँ। का वो काम आ रहे हैं, हमको भी क्या है? मैनेज करता है। हाँ तो वो बुकिंग करता है, खाना वगैरह ठीक टाइम में देता है, तो उसको भी जगह देता है। आप जाओ, सुबह 6 बज गया तो बोटिंग करना। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह है सर। थैंक यू सर, नमस्ते ओके, थैंक यू। तो चलिए। सर। हाँ।